איפה בן שמן? איפה בן שמן? על יד לוד. לוד, כן. אני לא יודעת איך להגיד לך, כי אין לי מפה פה. אני לא יודעת איך להגיד לך, כי אין לי מפה פה. כן. אבל זה מאוד קרוב ללוד. כן. את יודעת איפה מחלף בן שמן? יש מחלף, את יודעת מה זה מחלף? שלום פנינה, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. נשמע? אני בסדר, תודה. מרים מתוקה, את לקח חיסון? Chava, Pnina and my mother Stella or Shula met in 1946 when they studied at the Ben Shemen agricultural youth village in what was then British Mandate Palestine. אני נולדתי בבסרביה, דצמבר 1932. נסענו לארץ עם בריאת הנושא. היה טלגרם מאייכמן שכל הטרנספורט יבוא לאושוויץ. זה כמו נס. אין מילות. Będziesz musiała być poważna, Pola. קשה, בגלל זה אני לא מדברת שמבקשים תמיד, כי זה דבר כל כך בלתי מובן, וכל כך את לא יכולה לתאר לעצמך איזה ראשים מעוותים יש לבני אדם שיכלו להמציא דברים כאלה. עכשיו משפט אייכמן, גם הבעלים שלנו לא ידעו שום דבר. רק במשפט אייכמן פתאום זה פרץ החוצה בגדול. I was born in Warsaw in 1934. We all got typhus. My father died when I was 7. These days, Chava lives in Haifa and Pnina in Ramat Gan. Oh, and it was a lovely school. יש לי הרבה זיכרונות טובים בשמן, ואני אגיד לך שלא מזמן מישהי ראיינה אותי, לא על השואה, אלא כשבאתי להנה, והיא שאלה אותי איפה אני הכי חושבת שקיבלתי, ואני אמרתי בן שמן. שם הייתי במוזיקה, לא אני שמעתי, ילדים, הכל. A special atmosphere. It was the liberation of children. You learn also about how to comport, how to be a mensch. Aviram,
קצת כמו משפחה. אנחנו משפחה. You know, Miriam, I think it was two things that went together. It was the war and a lot of children that needed such a place. And it was Dr. Lehman and his wife thought about such a thing and brought from Kovna in the 20s children to Ben Shemen. צרפת שלנו, האישה של ליימן, והבת שלה היא הייתה חברה שלה. היה להם. Living in Boston. After the Holocaust, שנה, 1 year, I am משוחררת from Bergen-Belsen. You hear about Bergen-Belsen? בטח. And Frank. אני הייתי שם. ואיך הגעתם מפולניה לפה? אני באתי מגרמניה, אחרי המלחמה. ועם מי הגעת? אני באתי עם אחותי ואחר כך הקמנו בברגן-בלזן בית ספר והעבירו אותנו למקום אחר, ומשם קיבלנו, אנחנו היינו הטרנספורט הראשון של סרטיפיקטים שהגיעו לארץ, באוניית צ'מפוליון. זה כמו הסרט אקסודוס. כן. We have parents, שולה לא היה לה, היא הייתה לבד, שהדוד שלה אימץ אותה. יש לה דוד, הדוד בטח, וגם אחות. כן. To be 7 years without parents is not so nice. You know, when my parents came to Israel, they came with a ship, and my mother was on the ship, and she said, I see 2 girls there, but I don't know them, because 7 years is a lot of time for a child. For me, it's very important to the atmosphere, because came everyone from every part of the world, from Yemen and from Germany. A lot of people didn't have any parents or anything or anyone, all very equal. היו שם הרבה ילדים שההורים שלהם היו גרושים, או שהיו כאלה שהאמא שלהם הלכה לצבא, כמו שולמית אלוני. How do I recreate what their lives were like at Ben Shemen? So you would have walked around that courtyard, right? Yes. And were there all the greenery and trees? Oh, yes. They were growing very nicely because after Ben Shemen, I didn't go to Ben Shemen a week after it had been established. So in my days, Ben Shemen the environment was beautiful. It was the best teacher. One of them was a writer, Samach Izhar. You have some? No. They live there. They know every child. אנחנו קראנו להם בשם שלהם. There was Yaakov, who was a sweetie. He was very careful about giving us an opportunity to be decent to each other. Music, a lot of music, a lot.
We sat together, a group of children with teacher or someone. Everyone had to say which book they read this week and what was written in the book. בואו נעשה מעגל. ממך ברב מתנה בשבילי. תודה רבה רבה. אם מישהו היה לו יום הולדת, תמיד זה היה בין כולנו. אנחנו התחלקנו. נכון, חווה? Music and art. אנחנו עבדנו 3 פעמים בשבוע, היינו צריכים לעבוד חצי יום, נכון? אז היו, כל אחד עבד באיזשהו מה. והכי אהבו לעבוד, את יודעת, בדיר. דיר זה איפה שהיו הכבשים. כבשים, שיפ. אני מניו זילנד, מכירה כבשים. דוקטור ליימן, זה הסיפור שלו וההיסטוריה שלו, שהוא היה מאוד קשור לאבים. הוא האמין, הייתה תנועה שהיה פרופסור מאוד ידוע מירושלים, שהוא ניהל את התנועה של גרמנים בעיקר, שבאו מגרמניה. הייתה באמת דו-לאומיות, זאת אומרת שיהיו 2 לאומים, כמו שמדברים עכשיו. דרך אגב. לא 2 ארצות, אבל בארץ אחת. Yes, I think some of them were much better than others. Yes. אני הייתי בין הילדה אולי הראשונה שהגיעה אחרי השואה לבן שמן, ואז היה מנהל הבן שמן, האדם נהדר, קראו לו אריה סימון. הוא היה אחר כך קיבל גם פרס ישראל על חינוך, והוא אמר להם, הילדים בבן שמן הם היו כולם צברים, הם היו ילידי הארץ. אז הם תמיד עשו בעיות. כל ילד חדש שהיה בא לבן שמן, הם עשו לו קונצים, את יודעת, אמרו לו שיפחדד בלילה, אז הוא ידע מאיפה אני באתי, הוא הלך לילדים בקבוצה, והוא אמר שלא יציקו לי, שיתייחסו אליי בסדר, באתי ממקום לא טוב. זהו. את קיבלת החיסון? כן, כן. כן. אז... אנחנו מקבלים חיסון שני בשבת. יופי. אז את וונדר וומן.
I am Wonder Woman.